PTN 24 देख रहे सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्रोग्राम लेके हाजिर हाँ भख दे मुद्दे। ये प्रोग्राम मंडे टू फ्राइडे 8:30 तो 9:30 बजे तक तो अपने नाल हुंदे ने भारत पंजाब तो बठिंडे तो बखतौर सिंह जी ढिल्लों। आपां उन्हां दे नाल गल्लां बातां करीदियां जी की कुछ घटिया वापरिया। तो अपनी लाइन इस टाइम जी बठिंडे जुड़ चुकी है। स्वागत करते हैं जी ढिल्लों साहब, स्वागत है तुहाडा जी आयां नूं। धन्यवाद जी, मेहरबानी। सारे ही दर्शकों को श्रोतियां को प्यार भरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ढिल्लों साहब बड़े आप खबर वाले बने चलते हैं जी। होली तो होला महला हुण लंघिया आ, बड़े उतरा चढ़ा आ रहे आ। घट गिणतियां नूं किद्दां दबाउणा आ, इन्हां दे नाल धक्का किद्दां करना आ। जिहड़ी भारत की राजनीति है उहदे च बड़ा उथल फुथल हुंदा आ। बाहरले देशां दे विच इदां दी कोई कार्रवाई नहीं, इक्का दुक्का कार्रवाई, कोई माड़ा आंसर कर देवे तो वखरी गल आ। पर साडी ਜਿਹੜੇ कंट्री ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ पर ਉੱਥੇ इदां ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਕਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਚਾੜਿਆ ਕਟਾਪਾ। बिल्कुल चंदी साहब, जो तुसी घट गिनतियां की गल करते हो तो मैं दो खबरों का उचेचे तौर पर अपना साडे श्रोतियां का ध्यान खिंचना चाहूँगा जी। कल असीं जिक्र किया सी सिंह साहब भाई हरप्रीत सिंह होना दा जिहड़े एक्टिंग जथेदार अकाल तख्त साहिब दे, उन्हां ने कुछ गल्लां आनंदपुर साहब कहीआं सी। उन्हां दे विच अज एक नवीं गल आई है। सिंह साहब ने यह गल कही है कि बीजेपी का धर्म सिर्फ ते सिर्फ ध्रुवीकरण करना है। वो बंगाल दे विच ध्रुवीकरण कर रही है ते कल नूं ने पंजाब दे विच भी ध्रुवीकरण करना है। इस करके पंजाब दे लोकां नूं खास करके सिखां नूं बचना चाहिए, सुचेत होना चाहिए। ये गल अकाल तख्त साहिब दे जथेदार साहब ने कही है। और कल ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिहड़ा बजट अजलास होया उहदे विच भी जथेदार साहब सी बैठे, उत्थे भी उन्होंने कुछ गल्लां कहीआं, वो आपां बाद च अगली खबर ते लवांगे। एक असीं जिक्र किया सी कल महबूबा मुफ्ती का, जिहड़ी जम्मू कश्मीर की साबका मुख मंत्री है, जिहदा प्यो 2 वारी जम्मू कश्मीर का मुख मंत्री रहा और केंद्र दे विच वो गृह मंत्री रहा है। बीबी महबूबा मुफ्ती दे नाल सांझी सरकार भी चलाई है बीजेपी वालियां ने, लेकिन उहदे पासपोर्ट की म्याद खत्म हो गई सी ते हुण जदों उहने पासपोर्ट दोबारा अपलाई किया कि मैनूं पासपोर्ट दिता जाए तो उहनूं पासपोर्ट देण तो इनकार करता भारत सरकार ने कि इहनूं पासपोर्ट नहीं दिता जा सकता। वो हाई कोर्ट दे विच गई ते हाई कोर्ट ने जदों सरकार नूं केंद्र सरकार नूं नोटिस दिता, उत्थे केंद्र सरकार दे वकील ने जाके ये गल कही कि जी IG जिहड़ा हैगा इंटैलीजेंस का ADGP या IG जो भी वड्डा अफीसर है वो तो रिपोर्ट मंगी सी ते उन्हें कह के जे बीबी नूं पासपोर्ट दे दिता तो यह भारत की एकता ते अखंडता लई खतरा पैदा होगी। वड्डी गल यह है कि कोई महबूबा मुफ्ती एक्टिव पॉलिटिक्स दे विच है, राजनीति दे विच कई राजनीतिक बखरेवे हो सकते हैं, लेकिन ये भी खतरनाक गल जिहड़ी साडे सामने आई है घट गिनतियां नाल संबंधित, क्योंकि तुसीं जिक्र कीता सी, इस करके मैनूं इहदा हुण हवाला देना पै रिहा है। जिहड़ी 74 ईयर्स ओल्ड है उहदी मां दा भी जिहड़ा हैगा पासपोर्ट रद्द कर दिता है भारत सरकार ने। तुसीं ये देखो कि जिहड़े लोग चुने हुए है, एक पासे मलोट दे विच अरनों नरंग दे उत्ते कुटापा चढ़ जांदा ते सारी भारतीय जनता पार्टी ट्या करी जांदी है। चुने हुए नुमाइंदियां दी बेइज्जती करती जी, चुने हुए नुमाइंदियां दी बेइज्जती करती। जिहड़ी औरत मुख्यमंत्री रही है, जिहड़ी ओनू तुसीं इनकार कर रहे हो पासपोर्ट तो, जिहदा घर वाला देश का गृह मंत्री रहा है। गृह मंत्री कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं, बहुत वड्डी पोस्ट हुंदी है, तुसीं ओनू पासपोर्ट देण तो इनकार कर दे हो। इहदे ते जिहड़े फारूक अब्दुल्ला दा बेटा है उमर अब्दुल्ला का प्रतिक्रम है कि इहनूं कहंदे आ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र है। इहनूं असीं लोकतंत्र कहांगे, जोगतंत्र कहांगे, ठोकतंत्र कहांगे। असीं अपने स्रोतियां दी गल छड्डदे कि वो ये गल कर लैण। लेकिन हुण आपां आईए हजूर साहब साडे लई मुकद्दस थां है, साडा बहुत ही पवित्र थां है, और ये कहा जाता है कि हर सिख का जिहड़ा हैगा हजूर साहब जाना जरूरी है। जिहड़ा 60 साल की उम्र तक हजूर साहब नहीं जाता, मैनूं नहीं पता इतिहास दे विच ये आउंदियां गल्लां कि इतिहास है कि गुरु साहब उहनूं वेट करते रहंदे 60 साल की उम्र तक कि बंदा उत्थे हो आवे। उत्थे साडे जिहड़े हैगे सिख धर्म दे जो संस्कार है, सिख धर्म दी जो रवायतां है, उहदे मुताबक होला महला कढ़िया जांदा है। होला महला असीं आनंदपुर साहब भी कढ़दे ते होला महला उत्थे भी कढ़िया जांदा है।
ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਝਾੜ ਝੰਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈਗਾ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਉਸ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਲਈਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਤੱਕ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਤਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲਾਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੇਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਚਨਚੇਤ ਉੱਥੇ ਜੀ ਭੜਕਾਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੜਕਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਲੈ ਪੈ ਗਏ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡੰਡੇ, ਸੋਟੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਗਰ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਬੈਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ। ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, FIR ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਕੁਛ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ AIG ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੈ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ SSP ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖਣੀ ਪਾਖਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਬਾਹਰਲੇ
ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਥਰੂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾ RSS ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ RSS ਦੇ ਸਟਰਾਂਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਟੌਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ MLA ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। RSS ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਨੇ, ਜਿਹੜੀ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਵਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਂਗਲ ਲਾਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵਹਿਬਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਲਈ? RSS ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੜਾਅ ਹੋਣੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹੋਣੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾਓਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਆ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜੀ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਟੋਰ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪਿਕਨਿਕ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਆ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ। SGPC ਵੱਲੋਂ 912 ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਦੂ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੱਲ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ SGPC ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਬਜਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ 912 ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ 40 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਬਚਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਆਉਣ ਤਾਂ ਚੜਾਵਾ ਚੜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਕਲੀਗਰ ਤੇ ਬੰਜਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੱਦ ਹੋਰ ਜੋੜਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਸਿਕਲੀਗਰ ਤੇ ਬੰਜਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਸਰੀਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਠਿੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਕਲੀਗਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੇ ਚਾਕੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਕੀ ਦਾੜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਕੇ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਤੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਕਲੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਚੀ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੰਜਾਰੇ ਤੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ, ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬੰਜਾਰੇ ਤੇ ਸਿਕਲੀਗਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜੋੜਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨੇਕੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 11 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝ ਟਰਸਟ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਟਰਸਟਾਂ ਦਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਹ 4 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਟਰਸਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਟਰਸਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਸਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਰਨ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ, ਉਸ 550 ਸਾਲਾ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਚ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮੰਚ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੰਚ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਮੰਚ ਕਿਉਂ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਛਪੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਸਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਈ ਵਰਚੁਅਲ ਆਫ ਦੀ ਪੋਸਟ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ? 13-14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ 13-14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਉਹਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸਫ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਵੀਅਰ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CMC ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। NRI ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਨੀ ਜਨਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ MLA ਸਾਹਿਬ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਆਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਸ਼ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਾਂ ਡੰਕੇ ਵੱਜਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚੜਾਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਰਚੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਖਰਚੇ ਉਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਜਟ ਆਇਆ ਤੇ ਬਜਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਟਰਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਿਲਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਿਲਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਕਰਤਾ ਦੋਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਬੜਾ ਅੱਖਰ ਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤਾਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਟੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਜਟ ਮੋਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ 40 ਕਰੋੜ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਬੜੀ ਘਾਟੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 400 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਉਂ ਘਾਟੇ ਜਾਏਗੀ, ਦਿਓ ਹੋਰ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋਟਿਵ ਵੀ ਦਾਨ ਹੀ ਹੋਰ ਆਏ, ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਾਟੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਜਟ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬੀਆਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਗਏ ਹੋ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਨਾਲ ਅਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਹਾਰੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਧਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਂਹ ਉਹਦੀ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ 600-700 ਕਰੋੜ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 50-100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਲੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਜੋ ਬਿਲਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕੇ ਉਲਟਾਉਣੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਲੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ
ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਵਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਐਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲਾਭ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਾਤਾ ਬਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹਲਵਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਲੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਲੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਪਿਆ। ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 1000 ਕਰੋੜ ਲਗਭਗ 912 ਕਰੋੜ ਹੈ। 912 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1000 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰਲਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। 1000 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਲਗਭਗ। ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੈਸਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਮਾਤਰਾ ਉਧਰੋਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਘਾਟੇ 'ਚ। ਇਹ ਬਜਟ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਗੋਲਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਰਗਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਲੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਜਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਜੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼? ਜੀ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਈਏ? ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਈਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਈਏ? ਕੌਣ ਕਾਬਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ? ਬਾਦਲ ਹੀ ਆ ਇਕੱਲੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਜੀਂਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਚੱਲ ਬਾਦਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੀਂਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਹੀਂ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਮਚੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ, ਓਕੇ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਗਲਤ ਆ, ਓਕੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਚਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ? ਓਕੇ ਚਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਗਟਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕੈਪਟਨ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਤਲ ਜਮਾਤ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਸੌਰੀ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਆ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਬਰਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸੂ ਕੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਵਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਫੌਜ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਨਿੱਤ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪੀਸਫੁਲ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਦਮਨੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਨੀਪੁਰ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੈਂਪ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨੀਪੁਰ ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹੀ ਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਲਿਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਜੜਦਾ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ UN ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਆਲੋਚਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਏਦਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਨੰਗੇ ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਚਲੋ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਲੋਟ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਕੀ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਮਲੋਟ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ RSS ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ। ਉਹ ਨਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ। ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਹਦੇ ਨਿੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ MLA ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਵਚ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੀ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੁੱਟ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਤੇ RSS ਦੇ ਚੀਫ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ RSS ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ RSS ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪੈਣਾ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਕੂਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ? ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਲੋਟ ਪਰਸੋਂ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਮਲੋਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਜੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਮਲੋਟ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਅਰਨ ਰੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੈੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਨ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਊਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਦੀਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ। 48 ਘੰਟੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, 48 ਘੰਟੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, 3-4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ BJP ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ।
ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕ੍ਰੁੱਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟੀਐਮਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਾ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਦੀ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਦੀ ਨੂੰ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਊ, ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀਦੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਕੰਪੇਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ 48 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ। ਕੱਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੋਡ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਖੀਰਾ ਵੀ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੀਰੇ ਖਾਧੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਖੀਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਚਲੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਖੀਰਾ ਖੂਰਾ ਸ਼ੱਕ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਾ, 48 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 48 ਘੰਟੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਾਲ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਅਨਾਈਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਈਵੀਐਮ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਅਜਿਹੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਗਾਲ ਦੇ। ਸੁਚੇਤ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਾ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਟਵੀਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੂ ਬਹੂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਥੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੰਭਲ ਜੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੰਭਲ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਕਨੀ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਥੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ, ਟਵੀਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵਕਤ ਸਿਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਘੱਟੇ ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਬਣ ਜਾਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੁਕਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਜੀ 1690 AM ਤੇ ਨਾਲ PTN 24 ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।